ओम श्री महागणाधिपतये नमः महासरस्वत्यै नमः गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामपत्रवन्तमोदस्तराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणत्वरान् शृण्वन्नोदभिस्सेदसादनौ प्रणो देवे सरस्वदेवादेवर्वाजनेपदे धीराममित्रियपदो आनो दिवो बृहतः पर्वता त्वं अक्षतल वेयंడి కుంకుమ బొట్టు పెట్టండి त्वं देवगणामावाहयामि आं मंत्रिगणामावाहयामि संसत्पगणामावाहयामि त्वं परमात्मगणामावाहयामि देवस्थापनमहोत्तस्व महोत्तस्तु एतत्समये सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु श्री महागणाधिपतये नमः आचं यावन्दे समादस्पाहा नामधैस्य पैडबालगोत्रोद्भवस्य सन्यासराव नामधैस्य पैडबालगोत्रोद्भवस्य पैडबालगोत्रोद्भवस्य रवि राघव कुमार राघव नामधेस्य पैडबालगोत्रोद्भवस्य प्रसादराव नामधैस्य पैडबालगोत्रोद्भवस्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं क्रियमाणे अस्मिन्नु अद्यतन त्रयाह्निक दीक्षा महोत्सव अक्षय कर्मणि तृतीय दिवसे प्रतिष्ठा समये आदौ निर्विघ्नता परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं महाजनेशः स्वस्ति पुण्याः वादनं करिष्ये निर्विघ्नव्रतवाप्त्यर्थो श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये तदङ्गकलशाराधनं करिष्ये कलशं गन्धपुष्पाक्षता निक्षिप्य वाइस क्लैरिटी లేదు రామ वामहे कविं कवीनां ब्रह्मश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ओम भेजापोरगदेचुकार्मकदाशक्राप्यपाशात्तरः शान्ति शान्तिः ओम लं नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि सर्वं चेन्द्वयः प्रच्यते भूमिरापो नलोनिलो नभः कारकात्पधाने गुणत्रयातीतः कालत्रयातीतः मूलाधारे स्थितासि नित्यं शक्तित्रयात्मकः तं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं दधनन्धरः हरिस्कारः परतरः पूर्वरूपस्य पूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतं भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् ज्ञानं ध्यान्ति योनित्युंशोगी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थिरम्बोदराय गदन्रङ्गमामभागस्यक्षयागदन्नथा जनयदाचनः महागणाधिपतये महाशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं చిరకు పుష్పం పట్టుకొని నమస్కారం చేయండి ఓం సంరాజం సకరాజం సావిష్ణేరయాజనాగ్రహే ఆస్తస్కయాముఖేతగా నాసకంద్రదామసి సంతాశ్రేరస్తో సమస్త సన్మాన పుష్పాలు అక్షతలో పట్టుకొని నమస్కారం చేయండి विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते भूत्वताय विद्महे गजवक्त्राय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् गणाधिपतये नमः वेदोक्त दिव्य सवर्ण मंत्र देहि मे पुत्रान देह में कदंడి देहि में देहि అంటే అడగడం దేహం అంటే శరీరం అని అర్థం गणनायक विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा వినాయకుడికి నమస్కారం చేసుకుని అయ్యా ప్రథమంగా మీ తల్లి గారు ఎలాగైతే నిన్ను పిండి ముద్దతో చేసి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారో అలాగే పసుపుతో నిన్ను చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని మొత్తం కార్యక్రమాన్ని మొత్తానికి కూడా నిన్నే పెద్దగా నిన్నాలు కూడా కలగవు ఎందుకంటే ఏ భగవంతుడికైనా గ్రహాల వల్ల కానీ ఇంకొక భగవంతుడి వల్ల కానీ అడ్డు ఉంటాయి కానీ గణపతికి ఎవరు కూడా అడ్డు పెట్టలేరు ఆయన పూజ చేస్తే ఏ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది రాముల వారు సేతువు నిర్మించారు
కనుక ఆయన నమస్కారం చేసుకొని ఈ రామ ప్రతిష్ట ఈయనకి వరుసగా ఆయన మామగారు కదా నమస్కారం చేసుకొని ఈ ప్రతిష్ట బాధ్యత అంతా నీలే స్వామి నిర్విఘ్నంగా జరిపించి సంతోషంగా జరిగిన ఆశీర్వదించుకొని గణపతి నమస్కారం చేసుకుంటారు. ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారం. కృష్ణుడు ఆహ్వానిస్తాడు భోజనాన్ని మొత్తం తినేసి రాకలు తీరు సుదర్శన చక్రం హనాకం అహిమానసుందే ఇత్ర పూర్వే సాధ్యాసంతి దేవాః గణపతిం दक्षिणास्त प्रीयतां ब्रह्मणास्त प्रीयतां ब्रह्मास्तु महेश्वरास्त प्रीयतां शुद्धावेधे प्रीयतां प्रीयतां भगवान् नारायणः प्रीयतां भगवान् स्वमहासेनः प्रीयतां चिन्तां उद्यादेव शकने सामगायि ब्रह्मपुत्री वधवने सुकोसति वृषे वादेशुतिर्वेद्या सर्वतो अनुष्कने भद्रमावदा विश्वतो अनुष्कने पुण्यमावदा याज्यया प्रत्यर्वयाज्या पुण्यलक्ष्मी पुण्यमेव लक्ष्मीं संभावयते पुण्यां लक्ष्मीं संस्कुरुते यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदामविषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगते यावत्र सूर्य गच्छेत् स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिर्नगः स्वस्तिके स्वस्तिक आदित्यासो भवन्तु नः आदित्य उदयनयोपथ्ये स्वस्त्या प्रेतमथ्यां स्वस्तिमभ्युद्यन्ते स्वस्त्येवेदः प्रेतः स्वस्त्युद्यन्ते स्वस्त्युद्यन्ते स्वस्तो देवावतः सौम्यसः ततस्रो देवीर्तरा सविष्ठाः ते यज्ञं पान्तरप्रस्तादु संवत्सरे మళ్ళీ పట్టుకోండి అక్షరం చెప్పండి. మహ్యం సహ కుటుంబాయ వృద్ధికర్మణే మహాజనాన్ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష మానాయ ఆయుష్మతే స్వస్తి భవంతః భ్రువంతు. ఆయుష్మతే స్వస్తి మళ్ళీ తీసుకోండి. చెప్పండి. మహ్యం సంప్రదే నమః చీమూత వేసించండి. వాస్తు ఉష్పదే ప్రతిజానే స్పాన్ స్వావేశ అనమేవ భవానః యత్తేన ప్రతిదన్నాధ స్వదన యతత్వద దివ్య పరిమళ చంద్రార్థం పుష్పమార్గా సమర్పయామి. పంచగవ్యాత్కార దేవతాభ్యో నమః అక్షరాన్ సమర్పయామి. ఓం కేశవాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః పంచగవ్యాత్కార దేవతాభ్యో నమః నానావిధ పరిమళపుష్పాక్షరాన్ సమర్పయామి. ధూపం పరికల్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. రమణ గోవింద హరే గోవింద. మంత్రపుష్పం నిర్మంజ ప్రణవేనతో. ఓం సమగ్రే రుద్రాసుర మహోదవత్కం సబ్ధోమాలతం భక్తచేతదే సంధాతైరయాసంగయత్వం భోరాభిలసత్పాధవత్పరాః భోరాజానమధ్వరస్య భద్రమహోతారగోణస్య జగోరోరస్య అగ్నిం గురాతనయత్నార్థ अस्यामपादपदपादयन्तोऽस्यामध्यं नवजराजनन्दे श्रेष्ठमतिवृत्तभरदाग्नेयधुबन्धमाभर वसोपृहप्रथमो तत्त्वधानसंयतो रोदहस्तात्रे धर्णानधैर्यवस्तः यः पावकः पुरतमः पुरुणप्रथमं यज्ञया సమర్పందో చేయాలండి. అందుకే ఈ ప్రక్రియ మనం శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడు సమస్తమైన పాపాలు పరిహారం అవ్వాలి. అవైతేనే కానీ శుభకార్యక్రమం చేయడానికి అర్హత లేదు. కాబట్టి ఆ అర్హత కోసమే పంచగవ్య ప్రాశనాన్ని తీర్థం ఇస్తున్నారు. ఏమండి ఆ తీర్థం ఆ 5 రకాల ద్రవ్యాలు చోట కలిపిస్తే అయిపోతుందా? తీర్థం అయిపోతుందా? అవదు. చుసలు కూడా మదించారు, చిలికారు ఆ సముద్రాన్ని. సముద్రం తిరిగితే ఏమొచ్చింది? మొట్టమొదటి విషం పుట్టింది, హాలాహలం పుట్టింది. ఆ తర్వాత ఏం పుట్టింది? ఏనుగు పుట్టింది. ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి పుట్టింది, చంద్రుడు పుట్టాడు. ఆఖరిని అమృతం పుట్టింది. ఆ అమృతం ఎవరైతే పుచ్చుకుంటారో వాళ్లకు మరణం లేదు. కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ పంచగవ్య అది తీసి ఇలా దూర్చో ఆ గోని అవతలకు వచ్చే
కానీ తీసుకెళ్ళు ఇలా నాయనా ఇలా చూడండి ఇక్కడ రావాలి अनिवृत्ति सिद्ध्यर्थम स्वस्ताय नमः महेश्वराय नमः देवताय नमः सुंदराय नमः भवनाय नमः कुमाराय नमः अन्याविदाय नमः सुंदराय नमः कलमणि सहनामा हत्या मालनाय नमः
परमेश्वर दिशा परमेश्वर महाविष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तीव्रार्धे स्वतमनः कल्पे वैवस्पतमन्त्रे कलियुगे प्रथम भारतं भूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे సూరమ్మనాన్యః అమ్మ అందరూ కూడా మీ గోత్రము పేరు చెప్పుకోండి ప్రవేశాం గోత్రాణం నామధేయానాం భగవతే సమేతానాం సహ కుటుంబానాం పుత్రకానాం గ్రామస్య సకల జీవన సభ్యానాం ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం పెట్టుకోండి ఆదో పూర్ణ ద్రవ్య దేవతాభ్యో నమః. ఆ పళ్ళెం ఒళ్ళో పెట్టి పెట్టుకోండి, వాళ్ళకి ఒళ్ళో పెట్టు, పూజ చేయండి, అక్షతల పూలు పూజ చేయండి. హోమంలో వేసేయండి, సాక్షాత్ దీపంతో తీయామి అలా వేసేయండి. దీపాన్ని నమస్కారం చేయండి. నైవేద్యం అరటిపండు అక్కడ పెట్టోటి, నీళ్ళు తెలండి. ఓం దేవకం సభేతారభిమృతస్తుల దేవాపానదమాన సువర్ణ దివ్య మంత్రపత్ర నమస్కరోమి. ఆత్మదక్షపూర్వక నమస్కారం సమర్పజామి. 2 అక్షరాలు చాలిపోయింది. అనేన విజాగుతే నదాశక్తి ఓం నాదుర్విదేవత భూజన భూమాతృదేవత అర్పణమస్తు. మూట పైకెత్తనం అవుతుందా కదా? బాబు ఆపండి ఆపండి ఆపండి, మీ భక్త కోసం ఆపండి. అయినా అది పర్లేదు, ముందు వచ్చేద్దారు సన్నగా కానీ చెప్తాను, మొత్తం లేట్ అవుతుంది కదా. ఉండే ఓం పూర్ణాహుతముత్తమాంగహోదే సర్వం వై పూర్ణాహుతే సర్వమేవాప్నోదే. చుట్టూ వేయండి. అదో అజం వై పూర్ణాహుతే అస్యామేవ ప్రతిగచ్చంది అదోద్ధారాంధోదవతోర్మేధారాజేత మేధారామిన్లోకే చిన్న మానవత ఆద్యామహోదే ధోవా ఆద్యంతే ధోధార దైవాస్పైదే జోబరం ఇచ్చేది. రమేష్ గారికి ఇచ్చే అక్షరం లేకపోతే నువ్వేసి అయ్యా నీళ్ళు ఇచ్చేయండి. వెంకటేష్కి ఇచ్చేయండి. వెంకటేష్ ఆ నీళ్ళు అందరికీ జల్లైనా ఇక్కడ జల్లేసి బయటికి వెళ్ళిపో, అందరూ బయటకు వస్తారు. నమస్తే దక్షిణ ఆగ్నేయే నమః ఆహవ నీయాయ మహావేద్యై నమో పూర్వే సాధ్యాత్మ దేవాః హోమాంతజ్ఞవరసాజ నమః యథాస్థానం ప్రవేశయామి. ఇలా రండి, ఇటు పక్క రండి, ఇలా వచ్చి అఖండ దీపానికి ఉద్వాసం చెప్పండి. అమ్మా కూర్చోండి, అలాగా కూర్చోండి. అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కొద్దిగా పక్క పెట్టది బంతిపూల దానికి చామంతి పూల ఈసారిగా ఆ బింది నెత్తి మీద పెట్టుకుని అర్థమైందా రామనామస్మరణ చేస్తూ ఆలయం అలా పట్టుకొని ఆయుషాలు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తలమే పెట్టుకోండి. ఓకే సార్.
మండపంలో ఉన్నారో పేర్లు నాలుగు పక్కల శ్రమ బాబా నాలుగు పక్కల శ్రమ మీరు నాలుగు కొడితే శ్రమ కూర్చున్నా బోర్లు నాలుగు పక్కల ఇవ్వండి నాలుగు పక్కల చేయండి మీరు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బోర్లు నాలుగు పక్కల చేయండి
श्री महागणाधिपतये नमः।
నమస్కారేమం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మే రాహిమానర ఖాగ్రాది వియత్తు అసన్నవాత్రే సాక్షాత్ ఏకందర్శ్యాం దర్శమానమృత ఆజ్ఞాన్ సమర్పయామి నమస్కారం నైవేద్యం रक्षे अमृतमान रुद्रामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि श्रद्धारोणयो समर्पयामि रामसोलम भोगे परेश्वर कोले नागवते वेदनो मुक्तामंगले हमार कोधान कोन भगवान भागराजय नमः ओम मंगलपुष्पो सोमकस्य गन्धस्य कमला गणकर्णकः लंबो गणकर्णकः जोगनानकः भोगकर प्राकच्चपाद నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి ఆయుర్దేహి స్వామివారికి యజ్ఞోపేతాన్ని జరుగుతుంది. ఆ యజ్ఞోపేతాన్ని పంతులు గారు బయట తీసుకొస్తున్నారు. యజ్ఞోపేతాన్ని చూస్తారు. ఆయుష్యమక్రియము ప్రతిమంత శుభ్రము ప్రతిమంత శుభ్రము ప్రతిమంత శుభ్రము యజ్ఞోపేతం బలమస్తు ఏకః ఒకే ఒకటే రెండుది ప్రధాన స్ఫూర్తిగా ఇది నెలది మామూలు ముట్టుగా ఇది దాన్ని గట్టిగా రాయిందండి యజ్ఞోపేతం వారికి కూడా దానం చేస్తారు. పెళ్లి కూడా కనుక అటువంటి భాషగాలను చూసి గ్రామస్తులందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. పెళ్లి చేయాలి తప్ప ఖర్చు తప్ప ఉపయోగం లేదు అనుకుంటున్నారు చాలా మంది. కానీ మగపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులే. అలాంటి కన్యాదానం చేసి పెళ్లి చేసినట్టయితే వాళ్ళ యొక్క పెద్దలు పిల్లలు కూడా మొత్తం 21 తరాలు తరిస్తారు అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తోంది. అలాగా ఒక కన్యాదానం చేస్తే సామాన్యమైన కన్యాదానం చేస్తేనే 21 తరాలు తరిస్తారు కదా. మరి అఖిలాండ కోటి నమస్కారం చేయండి.
ఇంకా కనుక రూపాయలు హుండీలో వేయండి లేదా పండు తెచ్చి పెట్టండి. అరటి పండు, జామ పండు ఏమీ లేకపోతే కిస్మిస్ పండు అయినా పెట్టచ్చు. అర్థమైందా? పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. స్వామివారికి పత్రం అంటే ఒక ఆకు, తులసి పత్రి, పుష్పం మంచి పువ్వులు, ఫలం ఏదైనా తినడానికి పండు, తోయం అంటే దక్షిణ కానీ సేవ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. ఈ చెప్పిన శక్తిని మనం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ రకంగా స్వామివారికి తీసిన చాలా వేయమయ్యా. మీరు ఈ వేదనను అర్థం చేసుకోవడం సామాన్యమైన సాధ్యం కాదుగా అంటూ పాడే ఈ పాట రచన బ్రహ్మశ్రీ శ్రీ శర్మ స్వర్ణ ఎస్కే భాష ఈ స్వామివారి చేయవేండి, స్వామివారి పాసేను చేయవేండి. స్వామివారి చెప్పండి. ధర్మేచ అర్థేచ స్వస్తి ఓం
ఇవ్వచ్చు, 1000 ఇవ్వచ్చు, 1,00,000 ఇవ్వచ్చు, 10,000 ఇవ్వచ్చు, 50 ఇవ్వచ్చు, 1,00,00,000 రూపాయలు ఇవ్వచ్చు. ఎవరికి అన్నగారు స్వామివారికి అన్నగారు జరిగిందాలు ముందుగా కళ్యాణ దంపతులు స్వామివారికి అమ్మ కళ్యాణంలో కట్నం గోకాల రఘు గారు నిజంగా గారు దంపతులు స్వామివారికి అమ్మవారికి అవసరం కానుక ఇచ్చింది, కట్నంగా ఇచ్చింది 2,000 రూపాయలు. అలాగే ఇంకెవరైనా ఉంటే ముందుకు రావాలన్నా వచ్చి నాకు లోపల చదివించాలి. కట్నాలు చదివించేవాళ్ళు పెట్టండి అమ్మ. ఫోన్ పే ఉంది అవైలబుల్, ఫోన్ పే చెప్పండి, నా అకౌంట్ ఇస్తాను. అది అడగాల వచ్చి ఇంకెవరున్నారండి? అబ్బా దేవుడు స్వామివారికి అమ్మవారికి 100 రూపాయలు. మీరే సాగిస్తే గ్యాస్ స్టవ్ కొనాలంటే ఎంత అవుతుంది? 3,000 5,000 దాకా. కళ్ళు మోసుకుని స్వామివారికి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకుని మాకు ఏదైతే కలిగిందో అది మళ్ళీ మార్చి మీకు పెట్టామయ్యా, ఇది మీరు స్వీకరించండి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారి ఉపవాసనలో తాంబూలం సమర్పయామి వేదాహమదే నీరాజనమ్మ. చెల్లితోని మమతలకి చెల్లెలు సీతమ్మర తాడికట్టు బావయ్యే తారక రామయ్య తుళిపడ్డ కన్నెలకి పెళ్ళీరు పవనకి కలసిన బదుకంటే రామచంద్రుడే నదినైన నదిక చేసి కొడినైన దూతక పంపే మహిళే నీ కథ రామా ఓ మాట మోసిన ఓ బాణమన్నావు ధర్మానికే నీవు దైవానివైనావు అన్నంటే నీవంటూ ఆదర్శమైనావు కన్నుళ్ళకే నీవు కన్నీళ్లు తుంచావు ఆకాశ పందిలు భూలోక సందెలు ఓ రామని పెళ్లికే అమ్మకు శ్రీరాముడు దేవుడు
మాయదూత ఏడల్లే వచ్చాడు ఘాత వాణ్ణి బాణానికేస్తాను మేడ ఏదిరా లక్ష్మణ సీత పదశాలలో లేదెందు చేత ఏదిరా లక్ష్మణ సీత పదశాలలో లేదెందు చేత నే నాటత నే పాడత నే నాటత నే పాడత వాడి అంతు చూసి నే నాడత వాడి అంతు పిసికి నే పాడత నే నాడత నే పాడత నే నాడత నే పాడత రక్తసి బాధలేని పల్లెటూళ్ళు మా ఊళ్ళురా మందర మాట విని కైకలేదురా సిరి పండించే మళ్ళు ఉన్న మగానిరా తల్లికి చోటు ఇదే కరువు లేదురా బుద్ధగిపు గుడతకిచ్చి ఉన్నమేమో కప్పకిచ్చావు పెంచావు శబరి ఎన్ని పళ్ళు నువ్వు ఆరగించావు చాగయ్య గారాల తాళాలు చేశావు బాబూజీ ప్రాణాల పడమాట వినావు సీతమ్మ రామయ్య పెళ్ళాడుకుంటుంటే భూలోక కళ్యాణమే మా ఊరి దేవుడు అందాల రాముడు మా తల్లి సీతమ్మకు శ్రీరాముడు దేవుడు మా ఊరి దేవుడు అందాల రాముడు
గైరంపేట నౌకలం టీం వారు రావాలి జాజిరి జాజిరి పాటకి నౌకలం శ్రీ
పంపిస్తానండి, కట్టించండి మీరు. ఇంకొకటి ఒక చీర, ఇంకో 2 చీరలు ఊరంతా అన్నారు.
అమ్మ పక్కనే పనులుండి మీరు తిన్న ప్లేట్లు ఆ బండిలో పడేయాలని కోరుతున్నాం. ఎక్కడ కూడా బయట పడేయకండి. మరే ఏం చూస్తే మన దీంట్లో ఉంటాం. కనిపిస్తాను లేదంటే మీకు ఇప్పుడు వస్తే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో చూస్తే తెలుస్తుంది. రెండో కరెక్ట్ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಚಾಲು అమ్మ ఖాళీ ఉన్న రండి. కాలేప్పుడే మీరు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రసాదం చేసుకున్నట్టుగా కోరుతున్నాం. అమ్మా మీరు తిండి ప్లేట్లు బయటని పడేయకండి. పక్కనే పళ్ళు ఉన్నాయి, రెండు పక్కన పళ్ళు ఇచ్చారు. మొన్న కళ్యాణానికి ఎలాగైతే సంతాపన కార్యక్రమం జరిగిందో ఆడవాళ్ళందరూ ఎవరైనా మీ యొక్క సహకారం ఇవ్వాలనుకుంటే శ్రీనా
అప్పుడే బాగా జరుగుతుంది. ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు, గాబరా పడకండి. అమ్మా భోజనం స్టార్ట్ అయ్యి అందరూ కూడా రావాలని కూర్చున్నాం. ప్లేట్ పట్టుకున్నాడు బయటకు వచ్చేయండి. అలా ఈ యొక్క కార్యక్రమం సందర్భంగా పొద్దుడు దారప్ప ప్లేట్ పట్టుకున్నాక ముందుకెళ్ళిపోండి. పండు ముందుకు అటు ఇటు వెళ్ళిపోరా.
సాయం అందించారు సాధించుకున్నావా వెళ్ళు మొత్తం నువ్వే కనబడుతున్నారా ముందు బాబు పోయినా అదే బిల్లు